نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اس کے فضل کے ساتھ پارہ نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ پچھلے پارے میں ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 32۔ اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو چنے ہوئے تھے ہمارے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو چنا۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑے سوال کا جواب موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا جنت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے مزید کسی اور عمل کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سراسر غلط اور خوش فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر انسان جنت میں جانے والے راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایک عمل کے حساب سے، یعنی ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اور پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اسے بھی جنت میں لے جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ صرف نسبت سے کام چلا لینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نسبت ہی سے ہم لوگ بخشے ہوئے ہیں اور صرف نسبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا عمل اس سے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ نسب، سفارش، دوستی کوئی کام نہیں آنے والی۔ 22واں پارہ، پھولوں کا ایک حسین گلدستہ تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس میں سے کچھ پھول ہم بھی چن لیں۔ ان پھولوں کے گلدستے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اور انہی کی شریعت لے کر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہر عیسائی، ہر کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، یعنی مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عورتوں کے بناؤ سگار کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ گھروں سے باہر جانے کے آداب پڑھے، محرم اور غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ دیکھا۔ دراصل عورت کا مزاج بناؤ سنگار کرنے والا ہی ہے، یعنی عورت فطرتاً ایسی ہی ہے کہ اسے خود کو بنانا سنوارنا اچھا لگتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ عورت کی کشش اس کی نسوانگی میں ہے، اس کی مردانگی میں نہیں۔ بہت سارے ہمارے معاشرے میں لوگوں کے گھروں میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ بیٹیوں کو بھی بیٹا بنا کر پالا جاتا ہے، بیٹوں کے جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور یہ کتنی غلط بات ہے۔ بہت ہی بری لگتی ہیں وہ لڑکیاں جنہیں لڑکوں کے جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور بہت ہی برے لگتے ہیں وہ لڑکے جنہیں لڑکیوں کے جیسے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، ایک آدمی اچھا خاصا مرد شلوار قمیض پہن لے، چوڑیاں پہن لے، میک اپ کر لے تو کیسا لگے گا؟ ایک دم سے خنسا، ہیجڑوں والا، ایک دم سے اسی طرح کا حلیہ ذہن میں آتا ہے۔ اور بناؤ سگار کرنا اور اس کا اظہار کرنا زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی نشانی ہے، اور ہم نے بے پردگی کو ماڈرنزم کا نام دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ ہے، یعنی آج کے ماڈرن لوگ دور جاہلیت کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ جب کسی قوم کے پاس زیادہ عرصہ تک کوئی ڈرانے والا یا نصیحت کرنے والا نہیں آتا، تو وہاں کے رہنے والے ان کے دلوں پر غفلت ڈیرے ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ لوگ وہی کرنے لگ جاتے ہیں جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا ہوتا ہے۔ یہی حال مکہ کے مشرکین کا بھی تھا۔ اور پھر سورۃ فاطر میں جہنمیوں کی حسرت کو بھی دیکھا کہ وہ کس طرح حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم پھر وہاں جا کر ویسے عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اور پھر ہم نے اللہ کا جواب بھی سنا کہ اگر تمہیں بالفرض
दोबारा भेज भी दिया जाए। नंबर 1 तो भेजा ही नहीं जा सकता। बिलफर्ज अगर भेज भी दिया जाए तो तुम वहां जाकर फिर वही काम करोगे जिससे तुम्हें मना किया गया है। अल्लाह ताला जवाब देगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं थी दी कि तुम इसमें से नसीहत हासिल कर लेते, जबकि तुम्हारे पास नसीहत और डराने वाला भी आ गया। ये इल्म भी खैशियत अल्लाही का नाम है। बिना अमल इल्म भी वबाल है। और फिर ये भी देखा कि अल्लाह ताला गनी है और हम सब फकीर। ये भी कि जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा सब का सब अल्लाह ताला उसे वापस लौटाएगा 7 गुना बढ़ाकर। फिर सूरत यासीन को देखा। सूरत यासीन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है और लोगों ने इसके मतलब अजीबो गरीब से अकायद भी गाड़ रखे हैं। लोग इसको बहुत ज्यादा कसरत से पढ़ते हैं। कुरान पढ़े ना पढ़े लेकिन सूरह यासीन जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्या ये कोई जादू टोना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सूरत का मरकजी मजमून है आखिरत के घर की याद दिलाना, बल्कि ये पूरा पारा ही हमें आखिरत के घर की याद दिलाता है। सोशल मीडिया पर सूरत यासीन के मतलब कुछ रवायात फेमस हैं और बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं, जिसके टॉपिक पर हमने कल भी बात की थी। इंशाल्लाह आज का पारा शुरू करने से पहले हम वो रवायात आप लोगों को जरूर सुनाएंगे। इस पूरे पारे के अंदर आखिरत की याद आपको टॉप पर दिखाई देगी। जब इंसान का ताल्लुक आखिरत से जुड़ता है तो वो दुनिया के गम भूल जाता है। आपको एक मिसाल देती हूँ, इस मिसाल को लेकर आप इस बात को समझिएगा। आप अपने बच्चों को लेकर साहिल समंदर पर जाते हैं। बच्चे पानी की छोटी छोटी लहरों के साथ खेल रहे हैं। आपको ये फिक्र लगी हुई है कि कहीं कोई लहर बच्चों को ना गिरा दे, कहीं बच्चे बह ना जाएं। हालांकि बच्चे वहां पर पुरसुकून भी हैं और खेल कूद में भी मगन हैं। बच्चों को कोई फिक्र नहीं है। ऐसे में आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चिंगाड़ता हुआ पानी का एक रेला बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। उस वक्त आपकी सबसे बड़ी फिक्र क्या होगी? क्या पानी की छोटी छोटी लहरें, उनका फिसलना? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त आपको पानी की छोटी लहरों का या उनके फिसलने का जरा भी खौफ नहीं होगा, बल्कि उस वक्त आपको हर चीज पानी का एक बहुत बड़ा रेला दिखाई देगी, जिसकी फिक्र ने आपके दिलो दिमाग से उन छोटी छोटी लहरों का खौफ निकाल दिया और बड़े रेले की फिक्र लग गई कि कैसे बचाएं, क्या करेंगे। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए, ऐसे ही कहेंगे ना आप लोग। तो यही मामला, यही मिसाल आखिरत की है। पानी का ये बड़ा रेला आखिरत है और छोटी छोटी लहरें आपके बच्चों के दुनिया के गम। जब बड़ी मुसीबत नजर आती है तो छोटी छोटी चीजें जहन से निकल जाती हैं और इंसान बड़ी मुसीबत की फिक्र में लग जाता है। इसीलिए छोटी परेशानियां जहन से निकल गई और बड़ी परेशानी जहन में रह गई। इसलिए छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करना है और आखिरत की फिक्र करनी है। बड़ी परेशानी आखिरत है और छोटी छोटी परेशानियां ये दुनिया के छोटे छोटे गम हैं। ये छोटे छोटे गम आप लोगों के जहन से निकल जाएंगे जब आपका ताल्लुक आखिरत की फिक्र के साथ जुड़ जाएगा। और फिर नमाज भी आखिरत से जोड़ने वाली एक चीज है और तिलावत कुरान मजीद भी। जब आप खुद को आखिरत की फिक्र में लगा लेंगे तो आपका इल्म आखिरत आपके लिए फिक्र आखिरत बन जाएगा। जिन लोगों को आखिरत की फिक्र लग जाती है वो नमाजों में, सजदों में, दुआओं में रोते हैं। इस बारे में आप लोगों को जिस नबी का जिक्र बार बार नजर आएगा वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। किस तरह अल्लाह ताला ने उनको इल्म की दौलत से नवाजा था। उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनकी इबादत को देखेंगे। दीन के मामलात में मुश्किलात आती हैं, इसके बावजूद हक बात कहने से नहीं रुकना। फरमाने वारी ताला है कि तुमने कलमा पढ़ लिया है तो क्या तुम बख्श दिए जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आजमाए जाओगे। ईमान जितना ज्यादा मजबूत होगा, आजमाइश उतनी ज्यादा सख्त होगी। और आजमाइशों से साबित कदम रहकर सब्र और इस्तकामत इख्तियार करने वाले ही फिर सोने की तरह सुनहरी होकर और हीरों की तरह चमकते हुए बनकर निकलते हैं। तौहीद की सिफात को समझना है और रोजे महशर रुसवाई वाले अमाल नहीं करने। सूरत यासीन को हमने पिछले पारे से शुरू कर लिया था। सूरत यासीन जिन लोगों के सामने पेश की जा रही है
ان لوگوں کے دل، ان کے سینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعصب، حسد اور بغض کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ نصیحت اور ہدایت آ چکی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر آپ کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں میں سے ایسے شخص کا تعارف کروایا جس نے دور سے آ کر انبیاء اکرام کی تصدیق کی۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، جب لوگ کفر اور انکار کر رہے تھے تو پھر دور کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا تھا، لوگو اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ چراغ جب چلتا ہے تو دور دور تک اس کی روشنی جاتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد اندھیرے جو ہوتے ہیں وہ غالب رہتے ہیں۔ تو یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ان کے بیچ میں رہ کر انہیں دعوت دی، لیکن کیا ہوا کہ صرف چند ایک لوگ جو تھے وہ آپ کی بات پر آمادہ ہوئے، یعنی آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے۔ ایک آدمی دور سے آیا حج کے موقع پر، پھر اگلے سال پھر پیغام آ گیا۔ پہلے سال 6 تھے، دوسرے سال 72 ہو گئے۔ بیعت عقبہ ہوئی، پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، انہوں نے دیدہ دل راہ فراش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ پھر بدر آئی، پھر خیبر آئی اور تبوک کا سفر۔ انہوں نے ہر سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف لے آئے۔ یہاں سے شروع کریں گے جہاں سے کل اس واقعے کو ہم نے شروع کیا تھا، یعنی آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، اور جو بھی چیز ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، اور ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کر جب اس میں بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، یعنی 2 رسولوں کو جھٹلانے کے بعد تیسرے رسول کی بات ہو گئی، یعنی پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں اور ہم صاف پہنچا دینے کے سوا ذمہ داری نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا، یعنی جواب دیا گیا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اسی آدمی کی بات ہوئی تھی۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ پارے کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہے۔ سورۃ یاسین کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں کہ یہ موت میں آسانی کرنے والی صورت ہے، یعنی اس صورت کی فضیلت میں جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کچھ روایات موضوع ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ چند ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین۔ یہ روایات سوشل میڈیا پر ٹاپ پر ہے، اور جب سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت لکھ دیتا ہے۔ امام ترمذی نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے حمید بن عبد الرحمن کی روایت کے علاوہ نہیں جانتے، اور اس کا ایک راوی ہارون ابو محمد شیخ مجہول ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا یہ باطل حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے موضوع کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رات سورۃ یاسین پڑھے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اسے بخش دیا گیا ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے اس کی
سند کو جید کہا ہے، مگر مسند ابو یعلا کے محقق نے اس کے ایک راوی ہشام بن زیاد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تقریب میں اس راوی کے متعلق فرمایا کہ یہ متروک، یعنی اسے محدثین نے ترک کر دیا ہے۔ تیسری روایت ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سورۃ یاسین پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ حسن نے جندب رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، یعنی اس میں سماع ثابت نہیں ہے ان کا۔ چوتھے نمبر پر ایک اور روایت ہے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو آدمی بھی اسے اللہ اور آخرت کے ارادے سے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور تم اسے اپنے مرنے والوں پر پڑھو۔ یہ بھی ضعیف ہے، اس میں دو آدمی یعنی دو راوی اس کی سند میں مجہول ہیں، جن کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ پانچویں نمبر پر ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ یعنی سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں موجود ہو۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی ابراہیم بن حکم بن ابان ضعیف ہے۔ ایک اور مشہور روایت یہ ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے شروع حصے میں سورۃ یاسین پڑھے اس کی ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ دارمی کے محقق حسین سلیم اسد نے فرمایا، اس کی سند ضعیف اور مرسل ہے، یعنی عطا بن ابی رباح تابعی ہیں اور انہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور نہ اپنی خبر کا ذریعہ ہی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ابراہیم بن حکم راوی ضعیف ہیں۔ ان روایات کے علاوہ روایات کا حال ان سے بھی ابتر ہے۔ بہرحال یہ جو روایات ہیں یہ سوشل میڈیا پر زیادہ فیمس ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو ان سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی روایات آپ کے سامنے آئے تو اسے آگے فارورڈ نہیں کریں۔ پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ یاسین سے، سب ٹائٹل ہے اس کا وما علیہ، اور مجھے کیا ہے، یعنی ایک سوال کے ساتھ جس طرح خود کو ڈانٹا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کریں، آیت لکھ لیں 22 سے 32۔ حسرت کے بندے، جب نبیوں کو جھٹلایا گیا، رسولوں کو جھٹلا دیا گیا، تو پھر دور دراز سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کر لوگوں کو خبردار کیا کہ ان رسولوں کی بات مان لو، یہ سچے ہیں، ان کی نہ قدری نہ کرو ورنہ تم سخت عذاب میں آ جاؤ گے، تم پر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوگی۔ قرآن میں اس شخص کے نام کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ حدیث کے بارے میں کچھ ملتا ہے جو کہ اتھینٹک نہیں ہے، اس لیے ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس کے اندر تبلیغ کے جو اصول ہیں وہ دکھائے گئے ہیں کہ تبلیغ کے اصولوں میں سب سے پہلے نمبر پر خلوص، اور دوسرے نمبر پر کیا کہہ سکتے ہیں ہم، درد دل۔ درد دل نہیں آئے گا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کو ہنستے ہنستے کہتے ہیں بھائی جہنم ایسے ہے، جہنم ایسے ہے، اس کو قبول کر لو، یہ بات ایسے ہے، تو کوئی آپ کو نہیں سنے گا، کوئی آپ کی بات پر توجہ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خلوص پیدا کرنا ہے، اور پھر درد دل۔ جب درد دل آئے گا تو پھر تبلیغ کا صحیح حق ادا ہوگا، پھر آخرت کی فکر ہوگی، اور پھر آخرت کی فکر آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہیں جس سے آپ کی آخرت سنور جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ یقیناً میں تو اس وقت ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو مجھ سے سنو۔ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے۔ شہید مرتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ نہیں تھی مگر ایک ہی چیخ، بس اچانک ہی وہ بجھے ہوئے تھے۔ ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر
ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے کہ وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، اور نہیں ہیں وہ سب مگر اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس نیک مرد نے نہایت حکیمانہ اسلوب اختیار کیا اور انہیں مخاطب کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا تاکہ وہ چڑ نہ جائیں۔ مطلب اگر ہم کسی کو ڈائریکٹ بات کرتے ہیں نا کہ تم ایسے کرو یا تم نے ایسے کرنا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ چڑ جائے گا، ضد پر اتر آئے گا۔ اگر ہم ایسے کر لیتے ہیں نا بات کو کہ ایسا کرتے ہیں، ہم یہ کام کر لیتے ہیں، یعنی ہم، تم کی بجائے اگر ہم لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے اگلے بندے کی تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس نیک بندے نے ان کو مخاطب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو مخاطب کر لیا، یعنی کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ان کی عبادت کروں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود لوگوں نے انہیں بنایا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے علاوہ مردہ ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والی، نہ ان کی سفارش ہمارے کسی کام آئے گی۔ یعنی کہا کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کی بجائے ان زندہ یا مردہ ہستیوں کی عبادت کروں؟ کہ رحمان اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آنے والی، وہ مجھے اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ یعنی اس بستی والوں میں عقیدے اور عمل کی جو خرابیاں تھی وہ سب اہل مکہ میں پائی جاتی تھی۔ اس بستی والوں کی مثال کے ساتھ مقصد اہل مکہ کو سمجھانا ہے۔ پھر اس مرد ناصح نے لوگوں کو اور اس بستی کی طرف بھیجے گئے پیغمبروں کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایمان لانے کا اور اس پر اپنی استقامت کا اعلان کیا، یعنی میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، سو تم پر لازم ہے کہ میری بات غور سے سن لو۔ اور یہاں ایک بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے جنت کے بارے میں، کہ اس کی قوم کے جو لوگ تھے نا وہ جاہل تھے، اس کی دعوت سن کر انہوں نے کیا کیا، وہ اس پر پل پڑے اور اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت کو قبول فرما لیا اور شہادت کی دیر تھی کہ اسے جنت میں داخلے کی بشارت مل گئی۔ تو کیا پتہ چلا شہداء کی جنت میں داخلے کی کیفیت، یعنی مرنے کے فوراً بعد جو شہداء ہیں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، برزخ میں نہیں رہتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ بندہ اپنی قوم کا کس قدر خیر خواہ تھا کہ زندگی میں بھی اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم کو نصیحت کی، اور مرنے کے بعد بھی انہی کے لیے اس کی خیر خواہی جاری رہی۔ پھر اپنے قاتلوں کے متعلق اس نے کیا تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے جو اعزاز اور اکرام بخشا کسی طرح ان کو بھی معلوم ہو جائے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کو بھی پتہ چل جائے کہ تیرے ہاں مجھے کیا کچھ ملا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی جب اس کی روح جنت میں گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پھر اس کی روح کو بھی انہی نافرمان لوگوں کی فکر تھی کہ ہائے وہ پکڑے جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی تب بھی اس نے اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، بلکہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر انہی کی فکر کی۔ فی الحقیقت مومن ایسا ہی خیر خواہ ہوتا ہے۔ احد کے شہداء نے شہادت کے بعد اسی بات کی تمنا کی تھی، یعنی اسی چیز کا اظہار کیا تھا کہ کاش کہ ہمارے پچھلے والوں کو نا پتہ چل جائے کہ جنت میں ہمیں کیا کیا نعمتیں دی گئی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تمہارا یہ پیغام میں تمہارے بھائیوں تک پہنچا دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ کے پاس سے روزیاں بھی ملتی ہیں۔ اور فرمایا یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، کن بندوں پر؟ فوت شدہ چیز پر شدید افسوس کو حسرت کہتے ہیں۔ العباد مراد وہ بندے ہیں جو رسولوں کو جھٹلاتے رہے، اس بستی والے بھی ان میں شامل ہیں، یعنی مکہ والے بھی انہی میں شامل تھے۔ یہ ان کی حالت کا نقشہ ہے کہ ان کا حال ایسا ہے جس پر حسرت اور افسوس ہی کی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اسے جھٹلاتے ہی رہے۔ کیا پتہ چلا کہ حق بات کہنی ہے، حق بات کرنی ہے، آخرت کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے، شفاعت کی امید صرف اللہ سے لگانی ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ اس احساس کے ساتھ جھکنا ہے
کہ اللہ اب اس کے سوا میرے سر کو کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنے دینا، یعنی اللہ میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا ہے، اب میرے اس سر کو کسی دوسرے کے سامنے نہ جھکنے دینا۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ روحیں مرنے کے بعد واپس نہیں آتی۔ دین کا کام کر کے دل کو خوشی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے، اسی لیے دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے اپنی اس خوشی کو شیئر کرنا ہے جو آپ کو دین کا کام کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کے دل میں، یعنی دوسرے لوگوں کے دل میں بھی دین کا کام کرنے کا شوق اور اس کی رغبت پیدا ہو۔ تو اگر آپ دین کا کام لوگوں کے دل میں رغبت دلانے کے لیے ان کے سامنے ظاہر کریں گی تو اس میں آپ کی ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہوگا، بلکہ یہ رغبت دلانے کے لیے ہوگا۔ اگلی آیت نوٹ کر لیں، 33 سے 50، اللہ کے وجود کی روشن نشانیاں۔ اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی آپ لوگوں کو کسی بات کا یقین نہیں آ رہا یا اللہ تعالیٰ بار بار آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کریں، اور جب کہ یہ لوگ معجزے مانگتے ہیں تو ان کے لیے معجزے کیا یہ کم ہے؟ کہا اس کو دیکھ لو، اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی کس میں ہے؟ مردہ زمین میں ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائی ہے، یہاں پر بھی جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کائنات کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے جوڑے ہیں، جوڑا جوڑا بنایا گیا ہے، میل کا فیمیل، بھینس کا بھینسا، بکرا بکری، دھوپ چھاؤں، اسی طرح یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح دنیا کا آخرت، دنیا کے ساتھ جوڑا جون سا بنا ہوا ہے وہ آخرت کا جوڑا ہے۔ اور صرف کائنات کے اندر، زمین و آسمان کی کائنات کے اندر صرف ایک ذات ایسی ہے جو واحد ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، یعنی پھر ایک اور نشانی۔ اگر تمہیں مردہ زمین سے سمجھ میں نہیں آیا، زمین کے جوڑوں کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، پھر اگلی نشانی دیکھ لو جو کہ رات ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ کائنات ہماری استاد ہے، اور یہ بھی کہ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرو گے تو کچھ حاصل کر لو گے، حرکت ہی میں برکت ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی، یعنی اگر مردہ زمین، جوڑے اور رات تمہارے لیے ناکافی ہے تو پھر سورج کو دیکھ لو، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ اور چاند، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج اس کے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہے، کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں، قیامت کے عذابوں میں سے ایک عذاب جھگڑے کا بھی ہوگا۔
फिर वो न किसी वसीयत की ताकत रखेंगे और न अपने घर वालों की तरफ वापस आएंगे। यानी साबका अकवाम के अंजाम की तरफ ना देखते हैं, ना इसमें गौर फिक्र करते हैं। वो कौमें भी अपने रसूलों का मजाक उड़ाती रहीं और उनकी सजा के तौर पर उन्हें हलाक कर दिया गया और उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। उनमें से कोई भी नहीं बच सका, ना ही कोई वापस लौटा। फिर भी काफिर लोगों का यही दस्तूर है कि जब भी कोई नया रसूल आता तो वो उसका उसी तरह तमस्खर उड़ाते जो पहले कफार की आदत थी। यानी पहले लोगों से भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। बाज लोग ऐसे हैं जिनका ये अकीदा है कि मरने के बाद हर इंसान दुनिया में वापस आ जाता है दूसरी शक्ल बदलकर। ये अकीदा हिंदुओं से लिया गया है। उनके ड्रामों, उनकी फिल्मों ने हमारे मुसलमानों का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। वहाँ कोई मरता ही नहीं है, मर जाए तो वो किसी न किसी तरीके से फिर उसको जिंदा करके ले आते हैं। यानी उनका ख्याल है कि अगर एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया है तो वो और ज्यादा अच्छा बनकर दुनिया में आ जाएगा, और अगर एक बुरा इंसान दुनिया से गया है तो वो और ज्यादा बुरा बनकर दुनिया में दोबारा आ जाता है। मरकर दुनिया में दोबारा वापस आना, असल में इस आयत के अंदर हिंदुओं के इस अकीदे की जड़ काटी गई है। यानी उनके इस अकीदे को रद्द किया गया है। रूहें दुनिया में वापस नहीं आती। नेक रूहें आना ही नहीं चाहेंगी, वो इतनी नेमतों में होंगी, और जो बुरी रूहें हैं उनको झकड़ दिया जाएगा, उन्हें कोई आने ही नहीं देगा। आयत नंबर 38 में देखें, वशमसु तजरी लिमुस्तक़र्रिलहा, यानी करार की जगह या वक्त। ये दूसरी दलील है। सूरज का रोजाना गरूब होने के बाद तलू होना मौत के बाद जिंदगी की दलील है। इस आयत के दो मायने हैं और दो मायने एक वक्त में मुराद हो सकते हैं, और वो ये कुरान करीम का इजाज है। एक मायने ये है कि सूरज अपनी इस जगह पर चल रहा है जहां पर अल्लाह ताला ने उसको मुकर्रर फरमा दिया है, और वो अर्श के नीचे है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की यह हदीस के मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के इस कौल यानी वशमसु ताजरी कि सूरज अपने मुकर्रा वक्त यानी अपने ठिकाने के लिए चल रहा है, इसके मतलब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मुस्तकिर तो अर्श के नीचे है। हर रोज सूरज जो है वो अर्श के नीचे चला जाता है। तो इसका एक और मायने ये भी है कि ये सूरज अपनी उस जगह या वक्त की तरफ चला जा रहा है जो उसके ठहरने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया है। जहां पहुंचने के बाद उसे आगे चलने की बजाय वापस चलने का हुक्म दिया जाएगा, और वो मशरिक से तलू होने की बजाय मगरब से तलू होगा। इसके चलने का ये रास्ता और ठहर जाने की वो जगह और वो वक्त उस हस्ती का मुकर्रर करता है जो सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाली है। ये मायने भी हदीस से साबित है कि जैसा कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सूरज गुरूब होते वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो ये कहाँ जाता है? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशमसु तजरी लिमुस्तक़र्रिलहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये सूरज चलता जाता है हत्ता के अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर इजाजत मांगता है तो उसे इजाजत दे दी जाती है, और करीब है कि वो सजदा करे तो उसका सजदा कबूल ना किया जाए, और इजाजत मांगे तो उसे इजाजत ना दी जाए, फिर वो अपने मगरब से तलू होगा। ये है अल्लाह ताला का फरमान। इस आयत से क्या मालूम हुआ कि सूरज चल रहा है। साइंसदान इसकी दो हरकतें बयान करते हैं, एक इसकी अपने मेदार के गिर्द हरकत और दूसरी इसकी हरकत के साथ साथ किसी अजीम कहकशां के गिर्द हरकत करना। वल्लाहु आलम। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये हकीकत तो सबको मालूम है कि सूरज हर वक्त चलता रहता है। अगर कहीं गरूब होता है तो उससे अगली जगह तुलू हो रहा होता है, तो सूरज गरूब होते वक्त इसके अर्श के नीचे सजदा करने और चलने की इजाजत तलब करने का मतलब क्या है? तो इसका जवाब यह है कि सूरज अर्श के नीचे चल रहा है और हर वक्त और हर लम्हे अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज है, और हर लम्हे उसका आगे चलना अल्लाह ताला की इजाजत पर मौकूफ है। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये इजाजत नहीं मिलेगी वो ठहर जाएगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मशरिक की बजाय मगरब से तलू होगा। और उसकी दलील कुरान मजीद की ये आयत है, सूरत हज। क्या तूने नहीं देखा
کہ اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور جسے اللہ ذلیل کر دے، پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورج کا روزانہ غروب کے بعد دوبارہ طلوع ہونا موت کے بعد زندگی کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور پھر سورج اور چاند کی عظیم مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو جلال اور کمال والی صفات یعنی کہ عزیز اور علیم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 49، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ۔ ان کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، بلکہ ان کے سامنے قیامت کے چند ہولناک مناظر کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ پہلا، الا صیحۃ واحدہ یعنی ایک ہی چیخ سے مراد اسرافیل علیہ السلام کا پہلی دفعہ سور پھونکنا ہے، جس سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، صرف کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ صرف ایک مرتبہ سور میں پھونک دیا جائے گا جس کی چیخ کی آواز سے سب لوگ بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ اور تیسری بات کون سی ہے؟ تاخذہم وہم یخصمون، ان کے جھگڑے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ قیامت آہستہ آہستہ نہیں آئے گی جسے دیکھ کر وہ کچھ سنبھل جائیں، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور پورے زور و شور سے ایک دوسرے سے جھگڑا اور بحث کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک چیخ سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ وہ قائم ہو جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے تو ابھی سودا کر نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا ابھی واپس نہیں ہوگا کہ وہ قائم ہو جائے گی، یعنی اتنی اچانک آئے گی قیامت۔ تو کیا پتا چلا؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، جہنم کا ایندھن نہیں بننا۔ جہنم کا ایندھن بننے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، نیکیوں کو جمع کرنا ہے، اور نیکیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقات دینے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو روز قیامت کی گھبراہٹوں سے بچا لے۔ روز قیامت ایسے ہوگا کہ انسان کے اعضاء بول کر جواب دیں گے۔ ایک انسان جب اپنی بات سے مکرنے لگے گا کہ اللہ میں نے تو ایسے نہیں تھا کیا، تو اللہ کہے گا چپ، بات مت کرنا، ان کی زبانوں کو خاموش کر دیا جائے گا، اور پھر اعضاء بول بول کر بتائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، یعنی ہر اعضاء جسم کا بول کر گواہی دے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنائے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، 51 سے 68، اللہ کے وجود کی روشن نشانیاں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبرا کر قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے جگا دیا۔ قیامت کا منظر ہے یہ بھی، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ جنت میں جنتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، غور کریں جب کیسا منظر ہوگا۔ جنت میں خوبصورت محل ہوں گے، گھر ہوں گے، باغات ہوں گے، اور پھر وہاں پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے محفلیں سجی ہوئی ہوں گی، اور پھر وہاں پر ہر وہ چیز جس کی خواہش کی جائے گی آپ کے پاس خود حاضر ہو جائے گی۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے انار کھانے کی خواہش کی ہے تو انار کا درخت آپ کے سامنے، یعنی آپ کے آگے جھک جائے گا، انار کی ٹہنی آپ کے آگے جھک جائے گی کہ مجھ سے پھل توڑ کر کھا لو۔ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور پھر مزے کی بات،
जो वहां पर सबसे बेहतरीन चीज है वो क्या है? सलाम हो उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बेहद मेहरबान है। सलाम हो उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बेहद मेहरबान है। और अलग हो जाओ आज ए मुजरमों, यानी मुजरमों को फिर अलग कर दिया जाना है। नेकों को, जन्नतियों को अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और सलाम आएगा और मुजरमों को अलग कर दिया जाएगा। क्या मैंने तुम्हें ताकीद न की थी ए उलादे आदम के शैतान की इबादत न करना, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करो ये सीधा रास्ता है। और बिलाशुबा यकीनन उसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गुमराह कर दिया, तो क्या तुम नहीं समझते थे? ये है वो जहन्नम जिसका तुम वादा दिए जाते थे। आज इसमें जरा दाखिल हो जाओ इसके बदले में जो तुम कुफर किया करते थे। आज हम इनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे जो वो कमाया करते थे। यानी मोहरें लग जानी है कब? क़यामत के दिन, जब लोग कहेंगे कि हमने शिरक नहीं किया, तो अल्लाह फिर उनको चुप करवा देगा और उनके अजाब बोलकर बताएंगे कि क्या क्या किया था और क्या क्या नहीं किया था। और अगर हम चाहें तो यकीनन उनकी आंखें मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ बढ़ें तो कैसे देखेंगे। और अगर हम चाहें तो यकीनन उनकी जगह ही पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वो ना आगे चल सकें और ना वापस आएं। आयत नंबर 66, वलौ नशाउ लतमसना अला अयूनिहिम। पिछली दो आयतों के साथ इन दो आयत का ताल्लुक इस तरह से है, जब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि वो क़यामत के दिन शिरक से इनकार करने के बाद इसके इतराफ पर मजबूर हो जाएंगे, तो उससे दिल में ख्याल गुजरता है कि काश दुनिया में भी इन्हें इसी तरह अल्लाह ताला की तौहीद और उसके रसूलों की तस्दीक पर मजबूर कर दिया जाता। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर हमारा इरादा ये होता तो हम ऐसा कर देते और कुफर और शिरक करने वालों को फौरन पकड़ लेते ताकि वो अपने कुफर और शिरक से बाज आ जाएं। मगर हमने दुनिया को दारुल इम्तहान बनाया है और हर एक को अमल की मोहलत दी है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला का फरमान है अगर हम चाहें तो उनकी आंखें सिरे से ही मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ बढ़ें तो उसे किस तरह देखेंगे। लो, काश, मतलब यह है कि लेकिन हमने नहीं चाहा तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमने ये नहीं चाहा तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने इन्हें इनकी तमाम तर नाफरमानियों के बावजूद एक वक्त तक मोहलत दी है। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो चेहरों को मिटा कर रख दे। तो क्या पता चला? आखिरत की फिक्र करनी है, शैतान की पैरवी नहीं करनी, जहन्नम का ईंधन बनने से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी है, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत करना है। जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाता है तो फिर इंसान को आखिरत की फिक्र लग जाती है, फिर दुनिया के कामों की उसके अंदर से फिक्रें कम हो जाती हैं। देखिए, दीन के रास्ते में अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ आए, परेशानी आए तो उसे बर्दाश्त करना है। और अगर आपका इस मामले में, इस रास्ते में यानी अल्लाह की राह में कोई नुकसान हो जाता है तो आपने उसको भी फराख दिली के साथ कबूल करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो तमाम की तमाम मखलूक को मोहद बना लेता, लेकिन उसने मोहद नहीं बनाया, च्वाइस पर छोड़ दिया। किस लिए? कि ये दुनिया जो है ये दारुल इम्तहान है, आजमाइश के लिए, हमारी आजमाइश। यानी दुनिया में भेजकर अल्लाह ताला ने हमें च्वाइस दी कि ये नेकी है, ये बदी है, ये जन्नत है, ये जहन्नम है, इनमें से जिसको चाहे इख्तियार कर लो। जो तुम्हारा जी चाहता है, चाहे तो जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ो, चाहे तो जन्नत के रास्ते पर चल पड़ो। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे, हमें अमन वाले घर यानी आखिरत के घर की तरफ जो रास्ता चलता है हमें उस रास्ते पर चला ले। और अल्लाह ताला सब दुआओं को कबूल करने वाला है। दुआएं सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, अपने दुख अपने सुख अल्लाह ताला के साथ शेयर करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोजे महशर की घबराहटों से बचा ले। अगला रुकू 69 से 86। आए नसीहत हासिल करते हैं, पलट आए, पलट आए। बार बार सूरत यासीन में रजू करने और पलट आने की बातें हैं। आपको पता है मुस्लिम किसको कहते हैं? वो ऊंट जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में है, उठाए तो उठ जाए, बिठाए तो बैठ जाए, खाने को दे
तो कई कई दिन का खाना अपने पेट में जखीरा कर ले, ना खाने को दे तो कई कई दिन भूखा प्यासा गुजार दे, मगर ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई नाराजगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही मुस्लिम बना दे। तो क्या पता चला, और जिसे हम ज्यादा उम्र देते हैं इसे बनावट में उल्टा कर देते हैं। तो क्या ये नहीं समझते, ज्यादा उम्र देते हैं। आप देखें कि एक इंसान पैदा होता कैसे, एक नुत्फे से उसकी इब्तिदा होती है, फिर गोश्त बनता है, और फिर हड्डियां बनती हैं, फिर उस पर मांस चढ़ाया जाता है, फिर दुनिया में आता है, फिर रेंगता है, फिर आहिस्ता 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 बड़ा होता है, फिर जवान होता है, और फिर बढ़ापे की तरफ आ जाता है, और फिर वही खूबसूरत चेहरा, झुर्रियों भरा चेहरा बन जाता है। और फिर क्या होता है कि इंसान भूलने लग जाता है, इंसान के अंदर बच्चों वाली आदत आ जाती हैं। मैंने एक दफा सुना था अपनी असातिज़ा से, उन्होंने अपनी किसी दोस्त की शायद बात बताई थी। कहती हैं कि वो बता रही थी कि मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने ना बच्चों के, जो हमारे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने थे, उनके साथ खेल रहे थे। यानी इंसान को फिर घुमा फिरा कर उसी मुकाम पर फिर ले आता है, और यही इंसान की हकीकत है। और असली जो घर है वो है आखिरत का घर, और हमने ना इसे शेर सिखाया है और ना वो इसके लायक है। वो तो सरासर नसीहत और वाज़ेह कुरान के सिवा कुछ नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देते, कुरान के बारे में बात करते, तो वो क्या कहते, ये शायर है या मजनू है, नाउज बिल्ला। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने तो उसे कोई शेर नहीं सिखाया, बल्कि ये तो कुरान सरासर वाज़े नसीहत है, ताकि इसे डराए जो जिंदा हो और इनकार करने वालों पर बात साबित हो जाए। यानी जो जिंदा दिल है, जिनके जमीर जिंदा है, जिनके जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ, जो हक को कबूल करते हैं, वो तो इस नसीहत को कबूल कर लेंगे, और जो मुर्दा दिल हैं वो इसका इनकार कर देंगे। तो फिर क्या होगा, उन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाएगी और फिर अल्लाह की पकड़ आएगी। अल्लाह ताला किसी को नहीं पकड़ता, पहले उस पर अपनी हुज्जत तमाम करता है। यानी ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे पास कोई डराने वाला भी नहीं था या कोई नसीहत करने वाला भी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इन चीजों में से जिन्हें हमारे हाथों ने बनाया, इनके लिए मवेशी पैदा किए, फिर वो इनके मालिक हैं, और हमने इन्हें इनके ताबे कर दिया, तो इनमें से कुछ इनकी सवारी हैं और इनमें से बास को वो खाते हैं, और उनके लिए इनमें कई फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या वो शुक्र नहीं करते। और उन्होंने अल्लाह के सिवा कई माबूद बना लिए ताकि उनकी मदद की जाए, और इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, और ये इनके लश्कर हैं जो हाजिर किए हुए हैं। पास इनकी बात तुझे गमजदा न करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है। बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते और जो वो जाहिर करते हैं। और क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे एक कतरे से पैदा किया, तो वो अचानक वो खुला झगड़ने वाला है। यानी एक कतरे से, एक नुतफे से पैदा किया जाने वाला इंसान जब थोड़ा शऊर को संभालता है तो इंतहाई झगड़ालू किस्म का वाक़या होता है। और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया। उसने कहा, कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो बसीदा हो जाएंगी। हाँ, यानी देखें अल्लाह ताला ने किस तरह एक इंसान को एक नुतफे से पैदा किया। अल्लाह ताला कह रहा है, इतने बड़े बड़े जो बोल रहे हैं कि कैसे हड्डियों को दोबारा जिंदा करेंगे, क्या इनको इतनी अकल नहीं है। ये जो सवाल करते हैं, सवाल करने से पहले अपनी पैदाइश को याद रख लें कि वो पैदा किस तरह किए गए हैं। कह दे इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया, यानी वही दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था, और वो हर तरह का पैदा करना खूब जानने वाला है। अगर कोई शख्स अपनी लाश को जलाकर हवा में उड़ा दे, रेत के जर्रों में बिखेर दे, समंदरों या दरियाओं में बहा दे, अल्लाह ताला ने एक कुन कहना है और उन सब को वहां पर इकट्ठा कर लेना है। रेत के जर्रों के अंदर से जिसका एक एक पार्टिकल भी उसके अंदर मौजूद होगा, वहां से हवा उसको खींच ले जाएगी। मुश्किल हमारे लिए है, जिसने पहली दफा पैदा किया उसके लिए दूसरी दफा पैदा करना भी कुछ मुश्किल नहीं, और अल्लाह के लिए तो पहली दफा पैदा करना भी मुश्किल नहीं था। फिर कहा, अगर तुम अपनी पैदाइश को भूल गए हो, अपनी पैदाइश में तुम्हें कोई सबक या नसीहत नहीं मिल रही, तो फिर कह दे इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने उसे पहली मर्तबा पैदा किया, और वो हर तरफ खूब पैदा करने वाला है। और जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर यकायक तुम उससे आग जला लेते हो,
اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی سورت کا جو اختتام ہے وہ ایک خوبصورت آیت پر ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا۔ اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے بس اتنی مشقت ہے کہ اس نے کن کہنا ہے تو اس نے ہو جانا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس سے مراد ہے تر و تازہ درخت جو پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء سے ان کی ضد نکالنے پر قادر ہے۔ وہ بسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ انسان بنانے پر بھی قادر ہے، یعنی وہی اللہ دوبارہ ہڈیوں سے انسان کو زندہ کرے گا۔ کیونکہ دیکھو، پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر اس نے پانی سے لبریز تازہ درخت میں آگ پکڑنے والا وہ مادہ رکھ دیا ہے جس سے تازہ لکڑی بھی جلنے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور اسی طرح نکالے گا۔ یہ دوبارہ یعنی آیت نمبر جو 81 ہے، 81، یہ دوبارہ زندگی کی تیسری دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کو دیکھ لو، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو عجیب و غریب اور عظیم و شان چیزیں رکھی ہیں انہیں دیکھ لو، ان کے مقابلے میں انسان کو دیکھو۔ کیا اس عظیم و شان اللہ کے سامنے، اس عظیم و شان آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اس ضعیف البنیان انسان کو پہلے یا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا، کیوں نہیں؟ وہ خلاق بھی ہے اور علیم بھی۔ جب اس میں صفت خلق اور صفت علم پورے کمال کے ساتھ جمع ہے تو پھر کون سا مردہ ہے جو وہ زندہ نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کو انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر کئی مقامات پر نہایت زوردار انداز میں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ المومن میں، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے لیے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ الاحقاف میں بھی فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور فرمایا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا۔ یہ ایک طرح کی پہلی آیت کا نتیجہ اور خلاصہ ہے کہ اسے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز بنانے میں دقت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور وہ کام فیکون ہو جاتا ہے۔ آخر میں سورت کے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آ گئی کہ کامل بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی یہ نہیں کہ مٹی میں رل مل کر وہیں پر اپنے وجود کو ختم کر لینا ہے، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو، بلکہ تمہیں ہر حال میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ تمہارے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے۔ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ رب کائنات کا ہر فیصلہ بہترین ہے، ہر چیز کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے مسخر کر دی ہے، خود کو اللہ کے آگے جھکانا ہے، اور اللہ علم الغیوب ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ یوم آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ الحمدللہ سورت یاسین جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ دیکھیے اس پارے کے اندر بار بار آپ کو آخرت کے گھر کی یاد دلائی جا رہی ہے، بار بار پلٹ آنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سورت الصافات، صف باندھنے والے، یعنی یہ سورت ہمیں ڈسپلن سکھائے گی۔ مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی سے 37 نمبر اور نزولی کے لحاظ سے 56 نمبر پر مکی سورت ہے۔ آیات کی تعداد 186 اور رکوع کی تعداد 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 21۔ آسمان سے اوپر کے مناظر۔
इस पूरी सूरत में फरिश्तों की कुछ खूबियां बताकर इंसानों को डिसिप्लिन सिखाया है और खास तौर पर आखिरत के घर की याद दिलाई गई है। इस सूरत के इब्तदाई रुकू में ही अल्लाह ताला ने 3 कस्में उठाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। कसम है उन जमातों की जो सफ बांधने वाली हैं, खूब सफ बांधना, और फिर इनकी जो डांटने वाली हैं, जबरदस्त डांटना, फिर इनकी जो जिक्र की तिलावत करने वाली हैं, कि बेशक तुम्हारा माबूद यकीनन एक है जो आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान की चीजों का रब और तमाम मशरकों का रब है। सारी कायनात ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देती है। बेशक हमने ही आसमाने दुनिया को एक अनोखी जीनत के साथ आरास्ता किया जो सितारे हैं, और हर सरकश शैतान से महफूज करने के लिए वो ऊपर की मजलिस की तरफ कान नहीं लगा सकते, और हर तरफ से उन पर शहाब फेंके जाते हैं भगाने के लिए, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। मगर जो कोई अचानक अचक कर ले जाए तो एक चमकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। सो उनसे पूछ, क्या ये पैदा करने के एतबार से ज्यादा मुश्किल है या जिन्हें हम पैदा कर चुके? बेशक हमने इन्हें एक चिपकते हुए गारे से पैदा किया है, बल्कि तूने ताज्जुब किया, और वो मजाक उड़ाते हैं, और जब इन्हें नसीहत की जाए वो कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये साफ जादू के सिवा कुछ नहीं। क्या जब हम मर गए और मट्टी और हड्डियां हो चुके तो क्या वाकई हम जरूर उठाए जाने वाले हैं? और क्या हमारे पहले बाप दादा भी? आप जवाब दीजिए कि हाँ, और तुम जलील भी हो गए। सो वो बस एक ही डांट होगी तो यकायक वो देख रहे होंगे और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, ये तो जजा का दिन है। यानी ये तो वही दिन आ गया जिसको हम झुटलाया करते थे, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हम लोग दुनिया में जगह जगह मुख्तलिफ मुल्कों में सैर करते हैं, घूमने जाते हैं, कभी आसमानों पर नहीं गए। क्या आप लोगों में से किसी का दिल करता है कि हम लोग आसमानों के ऊपर जाएं, आसमानों की सैर करें, देखें तो सही कि उन आसमानों के ऊपर क्या है? आपको पता है कि एक आसमान सोने का है, एक चांदी का है, एक जमुर्द का है। दिल चाहता है आप लोगों का जाएं? मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि जाऊं। जब हम दुनिया में जाते हैं, इधर उधर की चीजों को देखते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम आसमानों की तरफ भी देखें और आसमानों की तरफ भी जाएं। मुमकिन तो नहीं है ना? किसी जिंदा शख्स का आसमानों पर जाना मुमकिन नहीं है, मगर 3 लोग। कौन कौन गए थे? 3 लोग। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम, और तीसरे आज भी जिंदा और वहीं पर मौजूद हैं। कौन है भला? क्या कोई बता सकता है? सही कहा रजवाना ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमानों पर हैं। उम्मत मुसलमा का इस पर इत्तफाक है कि वापस आएंगे, अपनी उम्र बाकी पूरी करेंगे, दुनिया में शरीयत इस्लामी को नाफिज करेंगे, और फिर अपनी तबई मौत यानी फिर उनकी वफात होगी। वस्साफाति सफ़ा, अमूमन ये कसम तकीद के लिए इस्तेमाल की जाती है जब मुखातिब किसी बात का मुनकर हो, यानी जब मुखातिब किसी बात को ना समझे, ना माने, तब हम बात में वजन पैदा करने के लिए कसम उठाते हैं। बाज़ औक़ात किसी बात की अजमत और उसकी अहमियत वाज़े करने के लिए भी कसम उठाई जाती है। हम कहते हैं अल्लाह की कसम ये बड़ी अच्छी चीज है, या अल्लाह की कसम ये ऐसे है। कुरान मजीद की अक्सर कसमों पर गौर करने से जाहिर होता है कि कसम अमूमन इस बात की दलील होती है जो कसम के बाद बयान होती है, यानी सफ बनाने वाली जमात। इन जमातों से अक्सर मुफस्सरीन ने कौन सी जमात मुराद ली है? फरिश्तों की, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी ये सिफत खुद उनकी ज़बानी बयान फरमाई है। फरमाया सूरत साफात में, और बिलाशुबा हम यकीनन सफ बांधने वाले हैं, और बिलाशुबा हम यकीनन तस्बीह बयान करते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें दूसरे लोगों पर 3 बातों में फजीलत दी गई है। हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की तरह
बनाई गई हैं और हमारे लिए सारी जमीन मस्जिद बना दी गई है और हमारे लिए इसकी मिट्टी पाक करने वाली बना दी गई है जब हमें पानी ना मिले। और हजरत जाबिर बिन सुमरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के सामने सफ़े बनाते हैं? हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फरिश्ते अपने रब के पास किस तरह सफ़े बनाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहली सफ मुकम्मल करते हैं और सफ में चूना गच होकर खड़े होते हैं। यानी ऐसे भी हम कह सकते हैं जिस तरह कि सीसा पलाई हुई दीवार। दूसरी आयत में भी इस बात की दलील है कि इनसे मुराद फरिश्ते हैं। फिर इन फरिश्तों की कसम जिनकी डांट मालूम नहीं बल्कि ऐसी जबरदस्त होती है कि अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात खा कितनी बेपनाह कुव्वत की मालक हो, अल्लाह के सामने दम नहीं मार सकती। मसलन मौत के फरिश्ते, हवाओं और बादलों पर मामूर फरिश्ते जो इन्हें हाँकते और चलाते हैं, पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ से वापसी पर अल्लाह के हुक्म से आपको पेशकश की थी कि अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी कौम के कफार को 2 पहाड़ों के दरमियान पीसकर मलिया मेट कर दूं। सूर में फूंकने वाला फरिश्ता जिसकी एक ही डांट से तमाम लोग कब्रों से निकलकर जमीन के ऊपर होंगे। इसी तरह सूरत नाजियात में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, पस वो तो सिर्फ एक ही डांट होगी, पस यक लख्त वो जमीन के ऊपर मौजूद होंगे। फत्तालियाती जिक्रा, इससे मुराद भी फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंबिया पर जिक्र नाजल करने के लिए आते हैं, लोगों के दिलों में नेकी का ख्याल डालते रहते हैं। जिस तरह के फरमाया सूरत अल मुरसलात में, फिर जो दिलों में यादे इलाही डालने वाले हैं, उज़र के लिए या डराने के लिए। और फिर बताया गया, इन्ना इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, यानी अल्लाह के हुक्म से कायनात का निजाम चलाने वाले फरिश्ते जो उसके सामने साफ बस्ता खड़े होते हैं और जिनकी डांट से जमीन और आसमान के मामलात की तदबीर होती है, जो पैगंबरों पर वही नाजिल करते हैं और जिक्र इलाही की तिलावत करते हैं। ये सब फरिश्ते शाहद और दलील हैं कि कायनात का माबूद हकीकी एक है, क्योंकि अगर वो एक ना होता तो ये कायनात एक लम्हे के लिए भी कायम नहीं थी रह सकती, बल्कि एक दूसरे से टकरा कर फना हो जाती। जिस तरह के सूरत अंबिया में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अगर इन दोनों यानी जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद होते तो वो दोनों जरूर बिगड़ जाते। फिर इसके बाद पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में बार बार इस बात का तज़किरा आता है कि अल्लाह ताला अकेला माबूद है, हर चीज का अकेला मालिक है, हर चीज पैदा करने वाला वो है, सबको खिलाने वाला वो, सबको पालने वाला वो, सबको पैदा करने वाला वो। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि हर चीज देने वाला मैं हूं, तो फिर इबादत के लायक यानी फिर किसी और की इबादत क्यों करें? दाता और दस्तगीर कोई और किस तरह बन गया? मुसीबत के वक्त किसी और को क्यों पुकारा जाए जब अल्लाह एक है? वही मशरकों का रब है और वही मगरिब का रब है। अक्सर लोगों ने आसमानों पर देखा होगा कि कोई शहाबे साकिब या सितारा टूटकर नीचे गिरता है, रोशनी की लकीर सी आती है, तो लोगों ने इसके मतलब एक अकीदा बनाया हुआ है कि आसमान से सितारा टूटा है तो अब अगर कोई दुआ मांगेंगे तो कबूल हो जाएगी। देखिए, वो शहाबे साकिब के टुकड़े होते हैं जो शैतान अल्लाह ताला के मामलात में सुन गिन लेने की कोशिश करते हैं, या जो दुनिया से वो चीज आसमान की तरफ चढ़ती है। आसमानों पर अल्लाह ताला अपने तमाम मामलात के फैसले फरिश्तों के सामने कर रहे होते हैं, तो जब कोई उन फैसलों को सुनने की कोशिश करता है तो आसमान के महाफिज फरिश्ते उन पर आग के अंगारे फेंकते हैं और उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। तो क्या पता चला? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, कायनात की निशानियों पर गौर फिक्र करना है, अल्लाह की कुदरत कामला का यकीन करना है, मरने के बाद जिंदा होने और हिसाबो किताब पर यकीन रखना है, अल्लाह की निशानियों का मजाक नहीं उड़ाना, अल्लाह की इतायत करनी है, शैतान से पनाह मांगनी है और अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर को नहीं झुकाना। आप चलते हैं और देखते हैं हश्र के मनाजर। आयत का नंबर नोट कर लें, 22 से 47। जन्नत या जहन्नम। इन सूरतों में क़यामत का जिक्र बहुत ज्यादा है, जिन्हें पढ़कर हमें आखिरत से जुड़ जाना चाहिए, हश्र के मनाजर को याद रखना है।
इकट्ठा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनके जोड़ों को और जिनकी वो इबादत किया करते थे अल्लाह के सिवा, फिर इन्हें जहन्नम की तरफ ले चलो और इन्हें ठहराओ। बेशक ये सवाल किए जाने वाले हैं, क्या है तुम्हें, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि आज वो बिल्कुल फरमाबरदार हैं और उनके बाज बाज की तरफ मतवज्जो होंगे। एक दूसरे से सवाल करेंगे, कहेंगे बेशक तुम हमारे पास कसम की राह से आए थे। वो कहेंगे बल्कि तुम ईमान वाले न थे और हमारा तुम पर कोई गलबा न था, बल्कि तुम खुद हाथ से बढ़ने वाले लोग थे। सो हम पर हमारे रब की बात साबित हो गई, बेशक हम यकीनन चखने वाले हैं। सो हमने तुम्हें गुमराह किया, बेशक हम खुद गुमराह थे। किसी के पीछे चलने से पहले ये देख लीजिएगा कि वो खुद किधर जा रहा है। याद रखें, हर एक से हिदायत नहीं मिलती। बस बेशक वो इस दिन अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। बेशक हम मुजरमों के साथ ऐसे ही किया करते हैं। बेशक वो ऐसे लोग थे कि जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे, क्या वाकई हम यकीनन अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की खातिर छोड़ देने वाले हैं। बल्कि वो हक लेकर आया है और उसने तमाम रसूलों की तस्दीक की है। बिलाशुबा तुम यकीनन दर्दनाक अजाब चखने वाले हो और तुम्हें सिर्फ उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे, मगर अल्लाह के खालस किए हुए बंदे यही लोग हैं जिनके लिए मुकर्रर रिज़्क है, कई किस्म के फल और वो इज्जत बख्शे गए हैं, नेमत के बागों में हैं, तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, उन पर साफ बहती हुई शराब का जाम फिराया जाएगा। जन्नत की नेमतें नोट करते जाइए। जो सफेद होंगी पीने वालों के लिए लजीज होंगी, ना उसमें कोई दर्द सर होगा और ना वो इससे मदहोश किए जाएंगे। और उनके पास निगाह नीचे रखने वाली मोटी आंखों वाली औरतें होंगी। यानी पहली शर्त निगाह को नीचा रखना यानी पर्दा और हया, और दूसरी बात खूबसूरती यानी मोटी आंखों वाली। हयादार भी होंगी और खूबसूरत भी होंगी। जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हों, का अन्नहुम बैदुम मकनून, जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हों। फिर उनके बाज बाज की तरफ मुतवज्जो होंगे और एक दूसरे से सवाल करेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा, बेशक मैं मेरा एक साथी था, वो कहा करता था कि क्या वाकई तू भी मानने वालों में से है? क्या जब हम मर गए और हम मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या वाकई हम जरूर जजा दिए जाने वाले हैं? करीन एक ऐसे साथी या दोस्त को कहते हैं जो हम उम्र हो और बहादुरी, कुव्वत और इस तरह के दूसरे असाफ में हम सर हो, यानी बराबरी बराबरी के लफज में। इनमें से एक जन्नती कहेगा, यानी दो दोस्त हैं, एक नेक और एक बद, एक आखिरत को मानता है, दूसरा आखिरत को नहीं मानता। एक जन्नती है और एक दोजखी। और जो जन्नती है वो कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था, यानी जब वो जन्नत में चला जाएगा फिर कहेगा कि दुनिया में मेरा एक साथी भी था जो मरने के बाद उठने का मुनकर था। वो मजाक करते हुए इनकार के तौर पर कहा करता था कि क्या वाकई तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने जैसी बैद अज अकल बात को मानते हैं? क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या वाकई हमें हमारे अमाल की जजा दी जाएगी? अल्लाह ताला क्या जवाब देगा? कहेगा, क्या तुम झांक कर देखने वाले हो? बस वो झांकेगा, यानी अल्लाह ताला ने उसको कहना खुद ही झांक कर देख लो। बस वो झांकेगा तो उसे भड़कती आग के वस्त में देखेगा, यानी उसका वही दोस्त भड़कती हुई आग के दरमियान में होगा और कहेगा, अल्लाह की कसम यकीनन तू करीब था कि मुझे हलाक ही कर दे। यानी फिर उसको देखकर वो कहेगा कि अल्लाह की कसम तू तो मेरा वो दोस्त था कि मुझे हलाक कर देता अगर मैं तेरी बात मान लेता तो इससे एक बात साबित होती है, दोस्ती सोच समझ कर बनानी चाहिए। यह हदीस है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होगा। जब अल्लाह ताला से कहेगा कि मेरा एक दोस्त होता था दुनिया में, वो इस तरह आखिरत के बारे में मजाक उड़ाया करता था, वो कैसा है, कहाँ है और किस हाल में? अल्लाह ताला फिर उसे कहेगा खुद ही देख लो। वो मोमन अपने जन्नती साथियों और हम नशीनों से कहेगा, क्या तुम जहन्नम में झांकोगे? शायद वो कहीं नजर आ जाए तो देखें कि किस हाल में है, क्योंकि उसे गुमराह करने की कोशिश करने वाले को जहन्नम में देखकर और दोस्तों को दिखाकर खुशी होगी। बारी ताला है ना, सो आज वो लोग जो ईमान लाए काफरों पर हंस रहे हैं, तख्तों पर बैठे नजारा कर रहे हैं। क्या काफरों को इसका बदला दिया गया जो वो किया करते थे? फिर वो उसको झांक कर देखेगा तो क्या देखेगा कि उसके चारों तरफ आग है
और वो दरमियान में यानी भड़कती हुई आग के दरमियान में है। इससे मालूम हुआ कि आखिरत में जन्नतियों को देखने और सुनने की जो कुव्वतें अता की जाएंगी वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगी। इस वक्त हम दुनिया में हजारों मील दूर बैठे हुए आदमियों की आवाजें सुनते और इन्हें देखते हैं, मगर सिर्फ टेलीविजन की वसातत से या फिर टेलीफोन के जरिए से। आखिरत में हर शख्स दूसरे से किसी आले के बगैर बात कर सकेगा और उसे देख भी सकेगा, खा वो कितना ही दूर क्यों ना हो। और फिर उसने उसे मुखातिब करके कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन तू करीब था कि मुझे राह रास्त से बहका कर हलाक कर देता। इन आयात में बुरे साथियों से इज्तनाब का सबक है। अगर अल्लाह ताला का खास फजल ना हो तो उसका नतीजा बहुत मोहलक निकलता है। मतलब दोस्ती करते वक्त सोच समझकर देखभाल कर दोस्ती करनी है। वो खुद कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है, किन लोगों में उसका उठना बैठना है, यानी उसका तर्ज जिंदगी कैसा है। और अगर मेरे रब की नेमत ना होती तो यकीनन मैं भी उनमें होता जो हाजिर किए गए हैं। तो क्या हम कभी मरने वाले नहीं हैं, मगर हमारी पहली मौत, और ना हम कभी अजाब दिए जाने वाले हैं। यकीनन यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जैसी कामयाबी ही के लिए पस लाजिम है कि अमल करने वाले अमल करें। क्या मेहमानी के तौर पर यह बेहतर है या ज़कूम का दरख्त? पहले जन्नतियों की बात हुई, जन्नतियों के खाने की बात हुई, अब जहन्नमियों का जिक्र है और उनके खाने का जिक्र है। ज़कूम का दरख्त पता है आपको? ज़कूम थोर होते हैं, उनके ऊपर बड़े लंबे लंबे नुकीले तीखे कांटे लगे होते हैं। तो ये दरख्त जो है ये इंतहाई कड़वा दरख्त है, ये जहन्नमियों का खाना है। बेशक हमने उसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बनाया। बेशक वो ऐसा दरख्त है जो भड़कती हुई आग की तह में उगता है। इसके होशे ऐसे हैं जैसे वो शैतानों के सर हों। बस बेशक वो यकीनन इसमें से खाने वाले हैं, फिर इससे पेट भरने वाले हैं। बिलाशुबा उनके लिए इस पर यकीनन सख्त गर्म पानी की आमेज़श है, फिर बिलाशुबा उनकी वापसी यकीनन इस भड़कती हुई आग की तरफ होगी। शजरत ज़कूम यानी ज़कूम एक ऐसा दरख्त है जो जहन्नम की तह में उगता है और आग की हरारत से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे पानी जिन पौधों पर भी चढ़ जाए वो मुरझा जाते हैं, मगर समंदर की तह में बेशुमार दरख्त और पौधे उगते हैं। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। शैतान से मुराद अबलीस की औलाद हो तो वो किसी ने नहीं देखी, ना उनके सर देखे हैं, मगर ये सिर्फ एक तशबीह ही है कि तमाम दिमागों में शैतान का तस्वर सबसे बुरी और मकरूह शख्सियत का है, जो हर किस्म के खैर से खाली है। जैसा कि किसी बदसूरत औरत या बदसूरत मर्द को बदसूरती के साथ तशबीह दी जाए तो उसे कह देते हैं भूतनी या भूत, हालांकि भूत किसी ने कभी देखा ही नहीं है। फरमाया कि सांपों की एक किस्म को भी शयातीन कहते हैं। इनके सरों से मुराद उनके फन हैं, यानी आपने देखे हैं फन फैलाकर जो खड़े होते हैं। 66 यानी जहन्नमियों पर ऐसी खौफनाक भूख मुसल्लत होगी कि ज़कूम के नहायत तलख होने और गले में अटकने के बावजूद इसे उन्हें खाना पड़ेगा। चारों न चार, चाहे रो कर खाएं चाहे जैसे मर्जी खाएं, उसी से ही उन्हें अपना पेट भरना है। फिर उनके ऊपर गर्म पानी, यानी ज़कूम खाने के बाद इन्हें ऐसी हौलनाक प्यास लगेगी जिसकी वजह से वो मजबूरन इंतहाई गर्म पानी पिएंगे, जो ऐसा सख्त गर्म होगा कि उनकी अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। फरमाया सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15, और इन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो उनकी अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही बात सूरत वाक़या में भी आएगी और वहां पर हम इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर मालूम हुआ कि ज़कूम का दरख्त और खोलते पानी के चश्मे जहन्नम के किसी खास हिस्से में होंगे। जब इन्हें भूख या प्यास लगेगी तो इन्हें इस मकाम की तरफ हाँक दिया जाएगा या वो खुद ही चले जाएंगे। फिर दोबारा इन्हें भड़कती हुई आग में अपने ठिकाने की तरफ वापस लाया जाएगा, और जैसे कि फरमाया वो इस जहन्नम के दरमियान और खोलते हुए सख्त पानी के दरमियान चक्कर काटते रहेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में ना शामिल करे और हमें जहन्नम से बचाकर जन्नतों में दाखिल कर दे। बेशक वो लोग, उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया तो वो इन्हीं के कदमों के निशानों पर दौड़ाए चले जाते हैं। यानी जब लोगों के पास अक्ल समझ नहीं आती, इल्म की कमी होती है,
اور ان کے پاس کوئی سمجھانے والا یا ڈرانے والا نہیں آتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اجداد ہیں جو کر رہے ہیں پھر وہی وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے اگلے لوگوں میں سے زیادہ تر گمراہ ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان میں کئی ڈرانے والے بھیجے، سو دیکھ ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ جو پہلے لوگ تھے اکثر گمراہ ہونے کا باعث ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان میں بہت ڈرانے والے بھیجے جو انہیں کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کے برے انجام سے آگاہ کرتے تھے، مگر انہوں نے حق قبول نہیں کیا بلکہ باپ دادا کی تقلید پر جمے رہے اور اندھا دھند پہلوں کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ تقلید نہیں کرنی۔ تو کیا پتا چلا؟ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، برے انجام سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے، اس لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرنی ہے، باپ دادا کے بتائے ہوئے غلط راستوں پر، غلط عقائد پر نہیں چلنا، نیک عمل کرنے ہیں، غور و فکر کرنا ہے، اور پھر قبول کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، بن دیکھے بن تحقیق کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ دین اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے آگے جھکنا ہے، کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے غم اپنے دکھوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اپنی ضروریات کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اللہ ہی مالک کل ہے، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کہ وہ پکار سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے قیامت یعنی جزا اور سزا کے دن کے لیے تیاری بھی رکھنی ہے۔ اس پورے پارے کے اندر بار بار آپ کو آخرت کی یاد دلائی گئی ہے، بار بار کہا گیا ہے آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ یہ پارا پڑھ کر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر ضرور لگ جائے گی۔ اگلا رکوع نوٹ کریں، 75 سے 113 اللہ کے خالص بندے، مخلص۔ اللہ کے مخلص بندے کون سے ہیں؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جن کے بارے میں ہم ابھی پڑھنے والے ہیں۔ پہلے ہم اپنی آیات کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی تبلیغ